سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وإلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وكل وجميع مشايخنا وأساتذنا وتلاميذنا وأحبائنا والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص دعاءنا وهديتنا خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. ويعني المرحوم أري ويبو والمرحومة سيدي ميمونة بنت لسيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. وارحم أمواتنا وأمواتهم وارحم أمواتنا وأمواتهم وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من جميع البلدان يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai mendoakan saudara-saudara kita yang telah berpulang dan juga untuk kesembuhan yang sakit, untuk musibah kita supaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lagi menderita dengan musibah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah yang pada hari ini kita akan membahas tentang al-wazifatus tsaniyah. Mari kita hadiahkan pahala surah Al-Fatihah kepada pengarang dari kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali, dan juga pada para pengajar dan penuntut ilmu dari kitab ini. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-wazifatus tsaniyatu. Tugas yang kedua, kewajiban yang kedua ketika kita bersuhbah, bersahabat atau berkawan dengan orang lain, maka kita punya kewajiban. Kemarin yang pertama kita baca, hari ini yang kedua, ya. Mura'atu huquqis suhbah. Jadi kewajiban yang kedua itu adalah menjaga hak-hak dan kewajiban bersahabat itu. Jadi kalau berkawan, bersahabat, ada hak dan kewajibannya, ya. Jangan di mana pengen berkawan, di mana tidak gitu ya. Jadi harus kita tunaikan kewajiban dan hak-hak bersahabat itu. Famahma in aqadatis syirkatu. Famahma in aqadatis syirkatu. Dan ketika perkawanan itu, syirkah itu syarikat, kan? Syarikat itu bersama, ya. Ketika pertemanan itu sudah terjalin, wantadhamat bainaka wa baina syarikika suhbatu. Dan antara kamu dan temanmu itu sudah terbentuk as-suhbah, persahabatan, ya, yang nilainya ini lebih dekat daripada hanya sekedar berkawan. Fa'alaika huququn, maka wajib atasmu menunaikan hak-haknya atau kamu melakukan kewajiban-kewajiban, ya, yang diminta oleh jalinan persahabatan itu sebagai konsekuensi dari persahabatan tersebut. Jadi wajib kita tunaikan. Wa fi al-qiyami biha adabun.
Dan untuk menunaikan itu ada adab-adab atau etika-etika yang harus kita pegang. Ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawaini masalul yadain. Perumpamaan dua orang bersaudara itu seperti dua tangan. Seperti dua tangan. Taghsilu ihdahuma al-ukhra. Salah satunya membasuh atau mencuci, membersihkan yang lainnya. Ya, artinya saling melindungi, saling menolong, saling menjaga, ya. Jadi kalau sudah bersohbah itu ya tidak ada lagi mangkel-mangkel gitu. Tidak ada lagi rasa-rasa ghil. Nah, itu makanya dalam Al-Qur'an kita disuruh berdoa itu kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghil, rasa ghil. Rasa ghil itu kalau kita pakai sepatu itu ada batu. Ada batu mengganjal, itu ghil itu. Nah, bagaimana berkawan, bersahabat kalau kayak kita pakai sepatu yang ada batunya? Kira-kira gimana Pak Andre rasanya? Jalan nggak nyaman gitu kan? Ya, terasa sakit. Nah, itu hendaknya ghil seperti itu ya sudah tidak ada lagi di hati kita ketika kita bersuhbah. Artinya kemungkinan itu masih muncul. Kemungkinan itu masih muncul, akan tetapi rasa suhbah kita yang didasari oleh cinta karena Allah Ta'ala, seperti yang kita bahas minggu lalu, itu akan menghilangkan batu kerikil tadi itu. Hilang dia, rasa sakit tadi itu hilang. Akhirnya batunya pun akan hilang. Ya. Batunya pun akan hilang. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai menata hati, ya, menata hati, menjaga, merawat persahabatan itu. Ya. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajamatan. Dan pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke hutan, ya. Di Madinah itu rupanya ada hutan, artinya semak-semak lah. Semak-semak di mana ada pepohonan di situ. Fajtana minha siwakaini. Lalu Nabi mengambil dua kayu siwak. Ya, kayu siwak. Siwak untuk menggosok gigi itu kan. Biasanya Nabi memakai dari kayu arak, ya, namanya kayu arak yang biasa kita lihat orang jualan. Apalagi kalau kita ke Mekah itu biasanya banyak sekali kayu-kayu kayak gitu tuh dijual. Nah, di antara dua kayu tadi ini, salah satunya mu'wajun, bengkok, nggak lurus, wal akhar mustaqim, dan yang lain itu lurus. Mustaqim itu lurus kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, itu Pak Marsum ada cerita, katanya orang di Mekah kesasar dia, nggak tahu bahasa Arab, dia datang ke askar, ya, Syekh, ihdinas siratal mustaqim, katanya kan. Tunjuki kami jalan yang lurus. Gitu. Jadi mustaqim, lurus. Sahsar ya. Wa kana ma'ahu ba'du ashabih. Dan sebahagian sahabat Nabi itu ada bersama dengan Nabi SAW. Fa'a'tahul mustaqima. Maka Nabi kasih yang mustaqim tadi, yang lurus tadi kepada salah seorang sahabatnya. Wa amsaka li nafsihi al-mu'wajja. Tapi Nabi mengambil untuk dirinya sendiri yang bengkok. Nah, ini jadi yang lurus dikasih, yang bengkok untuk Nabi. Faqala ya Rasulullah, maka sahabat yang dikasih tadi bertanya, wahai Rasul,
anta kunta ahaqqa bil mustaqimi minni. Engkau lebih berhak untuk mendapatkan yang lurus ini dibanding aku, kata sahabat tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala am adha'ahu. Tidak ada seorang sahabat yang bersahabat dengan seseorang. Nah, tidak ada seseorang yang bersahabat dengan orang yang lain, maksudnya. Walau sa'atan min nahar. Walaupun waktu pertemanannya itu hanya 1 jam dari siang sesaat pada siang hari. Enggak sampai nginap tuh. Biasanya kan orang bersahabat itu kan ciri khasnya tuh nginap bersama, tidur bersama gitu kan. Nah, ini dikatakan oleh Nabi, saking sedikitnya waktu dia bersama itu, maka Nabi mengatakan, walau sa'atan min nahar. Walaupun 1 waktu dalam siang itu. Artinya nggak sempat bermalam. Illa wasu'ila. Kecuali orang tadi akan ditanya oleh Allah Ta'ala an suhbatihi. Tentang bagaimana dia bersahabat dengan sahabatnya tadi. Hal aqama fiha, apa pertanyaan Allah nanti di hari akhirat nanti? Hal aqama fiha haqqallahi ta'ala am adha'ahu. Apakah dia menunaikan hak-hak Allah dalam bersahabat itu? Am adha'ahu, atau menyia-nyiakannya. Ya. Apa hak Allah ketika kita bersahabat? Nabi mencontohkan mendahulukan yang terbaik buat sahabatnya dengan mengorbankan diri sendiri. Nah, itu hak bersahabat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengasih kayu siwak yang lurus kepada kawannya. Nah, walaupun beliau lebih berhak kepada yang mustaqim tadi, yang lurus, tapi beliau nggak ngasih yang mustaqim itu untuk dirinya, tapi untuk sahabatnya. Nah, ini yang dikatakan dalam Al-Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka sendiri membutuhkan. Nah, itu pengorbanan namanya, pengorbanan. Jadi jangan sampai ya, tapi kalau kita timbang-timbang kan ada bahasa masih mending gitu ya, masih mending. Jadi kasih orang yang sisa-sisa dari kelebihan kita gitu kan, ini masih mending daripada nggak ngasih sama sekali. Kalau hitungannya mending-mendingan. Tapi kalau hitungannya menunaikan hak atau kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita berkawan, bagaimana kita bersahabat, maka kita tentu mendahulukan mana yang terbaik untuk kawan kita ya, dengan mengorbankan diri kita. Ya tentu masing-masing ada nilainya. Mana yang sanggup ngasihnya masih yang kelebihan saja ya silahkan, nggak masalah. Mana yang sanggup ngasih barang bekas, kasih barang bekas. Tapi hati-hati ngasih barang bekas itu kadang-kadang menyakiti hati kawan. Menyakiti hati kawan. Ya. Paling tidak dari kelebihan rezeki kita yang tidak bekas. Kan ada kelebihan rezeki yang tidak bekas. Ya, ada kelebihan rezeki yang bekas. Nah, itu kan. Sampai disindir oleh Al-Quran itu. Orang yang ngasih yang bekas-bekas itu. Ya, yang bekas-bekas itu disindir oleh Allah itu. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi, kata Allah. Dan kalian tidak mengambil barang tadi itu, yang dikasihkan tadi itu, yang diinfakkan itu, illa an tughmidu, kecuali kalian memicingkan sebelah mata. Artinya apa? Kita nggak ngelihat lagi, nggak menghargai lagi barang itu. Kita sendiri nggak ngambil, tapi kita kasih pada orang lain. Nah, ini. Jadi
disinilah kemudian letak makna daripada lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sampai menafkahkan apa yang kalian cintai. Wah, ini berat itu. Ya, berat. Dan itu ikhlas. Ikhlas. Bukan karena ingin disebut-sebut sudah mencapai makam yang sempurna tadi. Tapi ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Cuma ya tadi kalau kita pegangannya itu masih mending-mendingan tadi itu ya mungkin kita mengambil yang derajat paling rendah daripada berinfak itu. Daripada kebuang katanya kan kasih. Ya, tapi rasakanlah ketika ada kawan ngasih kita barang bekas atau makanan lah utamanya, makanan yang sudah tidak termakan lagi itu dikasih. Itu rasanya gimana gitu kan? Jadi rasa nggak nyaman, rasa nggak enak gitu. Rasa tidak dihargai. Nah, itulah yang terjadi, itu yang ingin dijaga oleh agama kita dalam berkawan itu. Jangan sampai ada rasa-rasa yang menyakiti tadi itu. Rasa-rasa yang menghinakan orang lain. Ya. Istihza, istisghar, menganggap kecil orang lain itu jangan sampai ada. Ya. Wah, dia kan miskin, masalah miskin dikasih yang baru kayak gini, kasih aja bekas gitu, udah syukur dia katanya kan. Ya, itu salah satu yang sering terjadi di kita ya. Tapi sebetulnya itu tidak seperti itu. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mastahaba ithnani, tidak bersahabat dua orang qattun ya, illa wa kana ahabbuhuma, kecuali yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, ilallah azza wa jalla, yang lebih dicintai oleh Allah dari keduanya orang yang bersahabat tadi, arfaqahuma bisahibih, orang yang paling baik di antara keduanya, orang yang paling lembut di antara keduanya, orang yang paling tulus berkawan di antara keduanya. Itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlomba-lombalah menjadi orang yang arfaq ini. Menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang suka menolong, menjadi orang yang suka berkawan, yang tulus perkawanannya. Maka itu yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apakah kawannya tadi tidak dicintai? Dicintai juga, tapi lebih dicintai yang arfaq tadi ini ya. Dinamika berkawan ya, dinamika berkawan itu macam-macam. Berkawan, ada yang tulus, ada yang lillahi ta'ala, ada yang suka menolong, ada juga yang suka manfaatin ya, banyak. Fa'adabus suhbati, maka adab atau etika bersahabat itu yang pertama apa? Al-itharu bil mali, mendahulukan, rela mengorbankan harta untuk kawannya ya, rela mengorbankan harta untuk kawannya ya. Apalagi kalau cuman berhutang saja, kawan itu biasa. Ada duit nggak katanya kan, ada, pinjam ya, oke gitu kan. Nah, tapi kembalikan, jangan nggak dikembalikan. Pinjam harus kembalikan, kecuali minta. Nah, kalau minta, akadnya minta, ya minta nggak apa-apa, nggak dikembalikan. Cuman jangan pinjam ya, tapi niat minta, itu salah itu. Ada orang pinjam ya, niatnya minta dia. Cerita-cerita ke orang, wah si fulan tuh bagus dengan saya, baik dengan saya, itu ngasih saya duit katanya, padahal bukan ngasih, dipinjamin. Pinjamin. Nah, ini hati-hati
hati-hati kita bermuamalah dengan kawan-kawan kita. Fa illam yakun hada, nah kalau tidak mampu mengorbankan harta, faya badzulul fadla minal mali indal hajah. Maka dia bisa ngasih kelebihan dari hartanya tadi indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, jadi ada orang yang mengorbankan harta. Mengorbankan harta itu maksudnya apa yang dia miliki, yang dia butuhkan itu dikasih. Itu al-isaru bil mal namanya, mengorbankan harta. Nah, ini terjadi contohnya yang paling gampang, paling sering diceramahkan oleh para ustadz itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Ali bin Abi Thalib itu. Jika di rumah itu butuh makanan, kasih oleh Fatimah duit, Ali suruh beli untuk makanan keluarganya, makanan anak-anaknya, tengah jalan duit itu disedekahkan semua. Pulang nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Nah, ini yang disebut dengan al-itharu bil mal. Itu yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah itu. Dipuji oleh Allah tentang sikap Sayyidina Ali, ya karramallahu wajhah. Ya mungkin kita nggak sanggup, atau di antara kita ada yang sanggup, alhamdulillah. Ya. Kalau nggak sanggup, ya kelebihan dari yang kita butuhkan itu. Ketika diperlukan, kita kasih. Ya. Wal i'anatu bin nafsi. Wal i'anatu bin nafsi fil hajati ala sabilil mubadarah min ghairi ihwajin ilal iltimas. Kemudian membantu, ya, membantu kawan kita yang sedang membutuhkan itu dengan segera. Dan segera. Kalau ada kawan butuh pertolongan, ini sahabat ceritanya, butuh pertolongan, dibantu. Dibantu dengan segera, tanpa harus, kalau bisa tanpa harus dia terucap, ya. Tanpa harus dia terucap tentang kebutuhannya itu. Nah, ini bisa terjadi kalau kita akrab dan dekat sekali bersahabat itu. Bisa memahami kesulitan kawannya, ya, bisa memahami kesulitan kawannya. Tanpa harus diomongkan. Ya. Tantangan kita sekarang nih ya, karena online ini kan jadi makin persahabatan tuh makin renggang. Tiba-tiba ada kawan nun jauh di sana itu terdengar meninggal gitu kan. Ya, itulah tantangan kita sekarang. Wa kitmanus sirri, dan menyimpan rahasia. Salah satu kewajiban kita menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia kawan kita. Jangan sampai dibongkar. Ya. Kita artinya kalau membongkar itu nggak bisa dipercaya, tidak masuk dalam al-amin. Padahal amanah itu adalah sifat utama dalam bermusahabah, dalam berkawan. Wasatrul uyubi, dan menutup, menyembunyikan keaiban-keaiban kawannya. Jangan diumbar, jangan diceritakan. Bekawan juga, tapi keburukannya diceritakan kepada orang lain. Saya itu sebetulnya bekawannya dengan si A itu, dengan Fulan itu. Tapi gimana ya? Fulan tuh orangnya begini. Nah, keburukannya diceritain. Nggak bersahabat namanya. Itu menelikung menikung dalam lipatan ya, bahasanya itu. Menikung dalam lipatan. Menggunting dalam lipatan. Ini yang ahli bahasa siapa ini? Menggunting dalam lipatan, menelikung di tikungan, menyalip di tikungan. Ya. Wasukutu an tablighi ma yasu'uhu min madammatin nasi iyyahu. Nah, kalau ada orang yang menyebut keburukan dia, jangan disampaikan kepadanya. Ya. Jadi diam. Wasukutu, diam, an tablighi, dari menyampaikan apa ma yasu'uhu, apa yang membuatnya sakit atau apa yang diceritakan oleh orang lain tentang keburukannya.
Ini jangan disampaikan. Itu kemarin tuh siapa namanya yang kawan-kawan di sana itu bilang tentang ente begini-begini, ya itu namanya mengadu domba, ya itu nggak boleh. Diam aja gitu, kita simpan sebagaimana kita menyimpan keburukan kita, ya sebagaimana kita menyimpan keburukan kita. Wa iblaghu ma yasurruhu min sana'in nasi alaih. Tapi kalau ada orang yang memuji, ya, dan memuji dia, ya disampaikan. Kemarin saya ketemu ini, ente dipujinya loh, ente dibilang begini-begini bagus katanya. Nah, itu kan senang kawan kita. Tapi jangan berlebihan, jangan berlebihan, lebay, jangan lebay, ya, jangan lebay kayak mau menjilat gitu. Biasa saja, sampaikan, ya. Nah, biar dia senang. Ya, kita juga senang kawan kita dipuji oleh orang lain. Ya, artinya kawan kita orang baik. Kawan kita orang baik. Ya. Coba kalau kita dengar ke sana, pergi ke sana, ketemu orang cerita tentang kawan kita yang nggak baik juga, ke kelompok lain nggak baik juga, semua tempat cerita tentang ketidakbaikan kawan kita. Gimana rasanya kita? Susah hati kita, ya, susah hati kita. Nah, bukan berarti tidak boleh menyampaikan yang buruk tadi. Itu bukan berarti kita tidak boleh menasihati, tetap nasihati tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang lembut. Wa husnul isgha'i 'indal haditsi, dan memperhatikan dengan baik ketika dia berbicara. Nah, ketika bicara dengerin gitu, jangan dipotong-potong. Wa tarkul mumarati lahu, dan meninggalkan berdebat dengan kawannya. Nah, karena perdebatan itu kalau lama-lama itu berujung pada sakit hati, Ya. Kalau sudah mulai agak panas, sudah diam, stop. Nanti nggak usah lanjutin nggak pernah selesai itu, ke bawah tidur. Nah, itu muncul lalu rasa ghil tadi itu yang kita bicarakan pertama itu, rasa ghillan. Lalu kita berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai ada rasa ghil, ya, di hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Wa an yad'uwahu bi ahabbil asma'i ilaih, dan hendaknya memanggil kawan kita tadi bi ahabbil asma'i ilaih, dengan sebaik-baik nama yang dia suka, ya, dengan nama-nama yang dia paling suka. Jangan digelarin macam-macam, ya, gelarin macam-macam, misalnya ya gelar-gelar yang dia tidak suka, sebetulnya dia tidak suka. Nah, mana gelar, mana nama yang dia suka, itu yang dipakai kita panggil. Nah, ini ada dalam keterangan di bawah ini, ja'a fi hamishin wa yustahabu ijabatu man nadaka bi labbaik wa sa'daik, dan disunnahkan menjawab panggilan kawan kita itu dengan orang lain itu, ya, dengan labbaik wa sa'daik, bahasa Arab, ya, atau dalam istilah kita itu apa, kalau bahasa Jawa kalau anak dipanggil orang tuanya itu, dia tiap kultur itu beda-beda tapi sama maknanya, penghormatan gitu. Labbaik kalau dipanggil misalnya Pak Sugi, tahu dalam gitu ya. Nah, itu sama itu, ya, itu yang diajarkan oleh agama kita. Walaupun kata-katanya nggak labbaik, nggak sa'daik, nggak masalah, karena bukan orang Arab gitu kan. Jangan-jangan habis belajar ini nanti dipanggil oleh orang tuanya labbaik wa sa'daik, kamu manik haji gitu ya. Bahasa Arab dipakai, ya biasa bahasa Jawa, bahasa kalau Banjar gitu kan, itu yang harus dipakai, ya. Kalau di Banjar itu kalau dipanggil oleh orang tua misalnya atau orang yang dihormati, pun
Ya, pun pakai pun itu. Sama dengan dalam gitu kan. Orang Arab ya labbaik atau labbaik wahdaha atau hanya kata-katanya labbaik ya. Makanya kalau sahabat dipanggil labbaik ya Rasulullah kan. Ustadz manggil atau guru manggil di kelas gitu kan. Ya dijawab dengan penuh kesopanan. Wa yustahabbu an yaqula liman warada alaih, dan juga disunnahkan untuk menyambut kawannya yang datang dengan kata-kata marhaban. Lihat kawannya datang misalnya, ya Syekh marhaban, marhaban gitu kan. Orang Arab kan begitu. Kita apa? Selamat datang gitu ya. Selamat datang, ayo monggo monggo monggo. Itu kan sama itu. Ya. Enggak harus ke Arab-Araban. Ya harus ke Arab-Araban. Marhaban fi futurikum. Orang nggak ngerti apa ini katanya kan. Amin. Susah. Jadi mana yang kita mengerti dan itu merupakan kebaikan, merupakan kesopanan tata krama di satu kampung, di satu daerah, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh, bahkan itu yang dianjurkan. Ya. Cuman karena kita sudah mulai suka yang Arab-Arab itu ya, bagus sih suka Arab itu karena Nabi berasal dari Arab, tapi tidak semua yang syariat itu Arab gitu. Tidak semua Arab itu simbol daripada syariat Islam. Banyak Arab jahiliyah juga banyak gitu kan, sekarang juga sama. Wa an yaqula liman ahsana ilaih, dan hendaklah dia mengatakan, ini di bawah sini ya, yang dibaca yang saya baca itu di bawah ini. Nah, ini. Wa an yaqula liman ahsana ilaih aw ra'a minhu fi'lan jamilan, dan hendaklah dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, atau dia melihat perbuatan yang indah, yang bagus, yang elok, dengan kata-kata hafizakallah. Ya, mudahan Allah menjagamu. Jazakallah khair. Ya. Semoga Allah membalas dengan kebajikan. Nah, ini ya nggak apa-apa bahwa jazakallah khair itu doa. Kalau kita semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan yang setimpal dengan itu kan panjang. Ada istilah jazakallah khair. Kita pakai. Nggak apa-apa. Wa ma asbahahu, dan apa yang serupa. Nah, itu tata cara kita bergaul. Ya. Tata cara kita bergaul. Jadi selalu mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan orang yang mendengar. Yang menyenangkan orang yang mendengar. Jangan seperti anak-anak muda sekarang yang suka mencarut-carut itu, suka swearing gitu kan. Semua nama binatang di kebun binatang itu disebut gitu. Kayak kondektor bus gitu kan. Itu bahasanya sudah tak terkontrol. Wa an yusniya alaihi bima ya'rifu min mahasinihi, dan hendaklah ia memuji apa yang dia tahu tentang kebaikannya. Jadi kawan berbuat baik kita puji. Insyaallah nanti baik, luar biasa, terima kasih. Wah, kan senang dia. Senang. Jangan sampai kawan kita memuji dirinya sendiri karena enggak ada yang muji. Ya. Jadi nggak ada satupun yang muji. Dia berbuat baik, tak ada satu muji. Dia puji diri sendiri akhirnya. Maka itu timbal balik ya, timbal balik. Memuji makhluk bukan berarti syirik. Ya. Pujian hanya untuk Allah, jangan memuji yang lain. Itu bukan itu beda ya. Beda. Memuji makhluk itu sama dengan memuji yang Khalik, yang menciptakan. Ya. Itu rahasianya. Bukan berarti tak boleh. Tapi jangan dikiaskan menyembah makhluk sama dengan menyembah Khalik, itu beda. Ya.
Ini memuji ini dalam rangka mujamalah dan muamalah kita sesama manusia yang merupakan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an yashkurahu ala sani'ihi fi haqqihi, dan berterima kasih atas apa yang sudah diperbuatnya dalam kewajiban dia kepada kita. Dia melakukan sesuatu kebajikan yang itu kewajiban dia sebetulnya kepada kita, kita terima kasih. Jangan mentah, oh itu kan udah kewajiban Anda, saya nggak perlu berterima kasih gitu. Kan ada istilah dalam bahasa Arab itu, la syukra alal wajib katanya kan. Nggak ada terima kasih dalam masalah kewajiban itu. Itu betul pada satu sisi. Tapi pada sisi lain, pada sisi etika itu jadi tidak etis. Maka dalam rangka melembutkan dan mengharmonisasi hubungan itu harus dilakukan berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepada kita, walaupun itu kewajibannya. Ada orang nolong kita dalam kesusahan. Kewajiban orang itu menolong kita. Tapi kewajiban kita adalah berterima kasih. Ya. Bukan bilang saya nggak mau berterima kasih. Itu kan kewajiban Anda kepada saya gitu, nggak bisa. Itu namanya sombong namanya kan. Sombong plus on. Wa ayyadubba anhu fi ghaibatihi idza tu'rida li'ardihi kama yadubbu an nafsihi. Hendaklah dia menjaga kehormatan dia ketika dia tidak ada, seperti halnya kita menjaga kehormatan kita. Jadi kalau kawan kita nggak ada, kehormatannya kita jaga, harta bendanya kita jaga, nama baiknya kita jaga. Jangan sampai kita yang malah memanfaatkan situasi. Ya. Wa an yansahahu bil lutfi wat ta'ridi idza ihtaja ilaih. Dan hendaklah dia memberi nasihat dengan nasihat yang lembut, nasihat yang santun kalau dibutuhkan. Jika dibutuhkan nasihati, kita nasihati dengan nasihat yang lembut. Ya, kadang-kadang kita takut tersinggung, takut orang tersinggung dengan nasihat kita biarin. Padahal membiarkan itu juga salah satu ciri dari pertemanan yang buruk. Membiarkan kawan masuk ke dalam jurang kesalahan secara terus-menerus itu juga ciri pertemanan yang buruk. Wa an ya'fuwa an zallatihi wa hafwatihi wa la ya'tiba alaihi. Dan jangan hendaknya memaafkan kesalahannya dan kekeliruannya dan tidak mencacinya, tidak mencelanya. Ya. Jadi kalau ada kawan salah itu biasa, namanya juga manusia, dan kita harus bersiap untuk memaafkannya, untuk memaafkannya. Ya. Cuman kadang ada kawan yang salahnya terus saja berulang gitu kan. Jadi maafkan terus saja, balik lagi, maafkan balik lagi. Gitu. Ya itu sabar namanya, sabar-sabaran. Ya. Wa an yad'u lahu fi salatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan hendaklah mendoakan baginya dalam salat kita, fi hayatihi wa ba'da mamatihi, baik dia hidup maupun sudah meninggal. Ini ya kalau kita tak mau sebut nama langsung gitu ya, karena banyak kawan ya minta doa, Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali asdiqai wa ashabi wa ahibbai. Doakan itu kawan-kawan kita, masukkan dalam doa-doa kita ya, orang-orang yang menolong kita, guru-guru kita, murid-murid kita, doakan. Apalagi sekarang kaum muslimin itu butuh doa dari kaum muslimin yang lain. Sering-sering mendoakan untuk kelapangan, kesembuhan orang-orang muslim yang sakit gitu ya. Sering-sering doakan tiap kali kita sholat gitu. Ya, Allahumma shfi mardal muslimin
ya, syifaan ajilan misalnya. Allahumma farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Doakan untuk kelapangan, kemudahan ya bagi kaum muslimin. Dan itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena itu salah satu tugas kenabian. Ya. Dan Nabi sangat senang dengan orang yang berbuat seperti itu. Nabi sangat menyukai orang yang berbuat kebajikan, memberi manfaat terhadap umatnya. Itu. Sekecil apapun itu. Sangat senang Nabi. Hanya salah satu cara agar kita dicintai Nabi itu adalah dengan membantu umatnya dan memberikan manfaat kepada umatnya. Termasuk berdoa. Itu salah satu tugas kenabian. Jadi kalau kita berdoa untuk kesejahteraan, kenyamanan, kemakmuran, keselamatan kaum muslimin semua, maka itu kita melaksanakan tugas-tugas kenabian. Ya, bukan berarti kita jadi nabi, bukan ya. Tapi risalah kenabian itu diteruskan misinya itu diteruskan oleh kita. Ya. Wa an yuhsinal wafa'a ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautih. Dan tetap melanjutkan kebajikan-kebajikan kepada keluarganya dan kerabatnya setelah dia meninggal. Jangan putus ya. Setelah meninggal anak cucunya tak tahu lagi gitu kan. Kita tak pernah lagi nengok. Padahal yatim. Jadi terus saja berbuat baik kepada keluarganya. Ya. Saya dapat cerita atau dengar cerita dari ceramah siapa? Guru Zaini Martapura itu. Masa beliau masih hidup itu, beliau menafkahi keluarga dari guru-guru beliau itu sampai sebulan tuh berapa puluh juta katanya habis untuk menafkahi, memberikan infak kepada guru-guru beliau yang sudah masih hidup dan yang sudah meninggal, keluarga ahli waris beliau dinafkahi beliau. Itu luar biasa. Okay. Wa an yu'thirat takhfifa anhu fala yukallifahu syai'an min hajatihi. Dan hendaklah kita mempermudah kawan kita. Kawan kita. Jadi mendahulukan kemudahan untuk kawan kita. Ya. Mendahulukan kemudahan untuk kawan kita. Wala yukallifahu syai'an min hajatihi. Kalau bisa jangan membebankan hajat kita kepada kawan. Nah, itu. Jangan sampai membebankan hajat kita kepada kawan kita. Nah, tapi kadang-kadang ini perlu. Untuk menambah rasa persaudaraan itu. Saling menolong. Ya. Jadi kalau memang butuh ya kita sampaikan pada kawan kita ke hajat kita, dia bantu, itu akan saling mengikat, saling mempererat. Ya. Fayurawwiha sirrahu an muhimmatihi. Ya. Kemudian dia bisa menyampaikan juga kepada kawan-kawannya itu, atau tidak menyampaikan pada kawan-kawannya tentang kebutuhan dia, ya. Jadi dia terbebas dari kebutuhan kita kalau bisa. Tapi kalau dalam berkawan itu pasti ada.
Kita tolong. Wa an yudhiral faraha bi jami'i ma yanaluhu lahu min masarratihi. Dan hendaklah dia menunjukkan kegembiraan dengan apa yang dia sudah capai. Jadi kalau kawan kita berhasil dalam sesuatu, kita tunjukkan kegembiraan itu. Ya. Makanya ada istilah tahniyah itu. Ya, tahniyah. Selamat ya. Wah, hebat kamu. Anakmu gimana? Oh, di sini. Wih, mantap. Jangan merasa sakit hati. Ya, kalau merasa sakit hati berarti kita tidak ada cinta itu. Yang ada dengki. Hebat ya anaknya gitu ya. Jangan merasa kalah. Ya. Merasa kalah. Wal huzna bima yanaluhu min makarihi, dan menunjukkan kesedihan ketika dia mendapat sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ketika dia bersedih, misalnya, ya kita juga tunjukkan kesedihan. Jangan malah ketawa-ketawa. Malah ketawa-ketawa. Dia merasa tidak dihargai. Cuman jangan pula ikut bersedih sampai dia kemudian terus-terusan bersedih. Jadi ada saatnya kita mengungkapkan rasa kesedihan, tapi juga bisa menjadi penghibur buat kawan kita itu. Jangan sampai misalnya malah diprovokasi. Oh, memang dunia ini nggak adil ya sama ente, kasihan ente. Oh, makin itu. Makin. Cukup dengan sampaikan saya turut berbelasungkawa, turut bersedih dengan kehilangan ini. Tapi insya Allah ada hikmahnya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesabaran, misalnya kan. Itu. Jadi jangan malah memperburuk kesedihan kawan kita itu. Wa an yudmira lahu misla ma yudhhir. Dan yang di dalam dengan yang di luar itu sama. Jadi hati dengan perbuatan itu sama. Wa an yudmira, hendaklah dia menyembunyikan apa yang yang sama dengan apa yang di dalam hati itu sama dengan yang dikeluarkan, ma yudhhir. Jadi luar dalam sama. Artinya tulus, ya, tulus, lurus, lillahi taala, apalagi nggak munafik gitu. Fayakuna shadiqan fi hubbihi sirran wa alaniyah. Dan hendaklah dia benar dalam cintanya kepada kawannya, sirran wa alaniyah. Baik itu rahasia ataupun terang-terangan. Jangan seperti orang munafik itu kan. Orang munafik itu pada Nabi gimana perlakuannya? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan kalau orang munafik itu ketemu dengan orang-orang mukmin, qalu amanna. Mereka mengatakan kami juga beriman, sama kayak kalian, kami beriman. Tapi apa? Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada kawan-kawan mereka, ya, qalu innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan, wah tadi kami itu cuma ngolok-ngolok aja sebetulnya. Itu kan itu nggak benar. Jadi kita harus shadiq fi hubbihi sirran wa alaniyah. Harus jujur, benar dalam cinta kita kepada kawan kita sirran wa alaniyah, baik itu rahasia maupun terang-terangan. Makanya kadang-kadang harus ada kata-kata wa ana uhibbuka fillah, I love you fillah gitu ya. Itu perlu dinyatakan kadang-kadang itu. Itu memotivasi hati. Motivasi hati. Tapi jangan dengan istri orang Pak Marsum ya. Ya, uhibbuka fillah gitu. Bahaya itu. Wa ayyabda'ahu bisalami 'inda iqbalihi, dan hendaknya dia menjadi yang pertama memberi salam ketika ketemu. Usahakan pertama kali karena itu yang lebih mulia. Yang lebih mulia orang yang memberi salam. Ya.
Dia akan mendapat 2 pahala. Pahala sunat dia ngasih salam dan pahala orang menjawab salam itu. Jadi orang menjawab salam itu kan berpahala. Nah, dia share pahalanya itu sebetulnya dengan orang yang memberi salam itu. Karena kalau tak diberi salam, nggak ada dia pahala menjawab salam itu. Ya kan? Nah, maka pahalanya itu lebih banyak yang memberi salam. Dan salam ini kata Nabi adalah salah satu cara agar orang bisa saling mencintai. Hal adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbu, kata Nabi kan. Apakah kalian mau saya kasih tahu yang kalau kalian lakukan itu kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam. Sebarkan salam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, bisa jadi musibah yang terus-menerus di kita di Indonesia itu karena salam itu sudah tak tersebar lagi di bumi kita. Sedikit sekali yang menyebarkan salam itu. Bukan salam dalam makna literal. Assalamualaikum. Tapi keselamatan di antara kita itu, rahmat yang muncul dari Allah itu tak muncul karena kita tak memberi salam kepada orang lain. Tak memberi keselamatan. Tidak melakukan hal-hal yang membawa kedamaian. Kita saling caci, saling maki, ada yang sukanya melihat kesalahan orang aja. Satu hal dilakukan salah, langsung kritik habis, caci maki, disebut-sebut gitu kan, kata-katain. Nanti kalau ada yang benar diam, nanti kesalahan yang lain yang dicari lagi. Ada ya orang tugasnya kayak gitu. Nah, semakin banyak fitnah, semakin banyak dosa riba, semakin banyak caci maki, semakin murka Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala murka, maka yang turun azab. Yang turun azab. Di kita itu mungkin itu yang terjadi. Tak selesai-selesai persoalan itu. Karena masing-masing tidak menebarkan kedamaian dan keselamatan itu. Kalau kita menebarkan keselamatan, kedamaian, maka Allah akan senang dengan kita. Maka Allah akan turunkan rahmatnya, akan turunkan keberkahan, akan damai di kita. Azab pun tidak muncul gitu ya. Musibah tidak datang bertubi-tubi. Tapi kalau kita selalu bermusuhan sesama kita, tidak ada dalam permusuhan itu kecuali syaitan. Ya. Tidak ada dalam permusuhan itu kecuali syaitan. Rebut-rebutan jabatan, caci maki kalau nggak dapat jabatan gitu kan. Ya ujung-ujungnya ya yang muncul itu ya syaitan, permusuhan, sakit hati. Nah, akhirnya bermusuhan. Kalau sudah bermusuhan, maka itu tidak akan bisa mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipancing itu hanya kemarahan Allah, ya. Kemarahan Allah. Jadi ini yang mungkin terjadi di banyak negara Muslim di kita itu. Masing-masing bertikai. Arab, negara-negara Arab itu. Ya kayak gitu juga. Gitu. Jadi senang sekali kita melihat ada orang yang saya amati gitu ya di grup itu. Kalau ngamatin orang, kalau melihat kesalahan orang tuh pandai sekali dia. Pokoknya sedikit saja itu diangkat jadi besar kesalahannya itu. Tapi kalau perbuatan orang lain itu yang baik-baik saja dia diam. Dia diam. Memuji tidak, berterima kasih tidak, padahal dia merasakan kecipratan dari kebaikan orang lain itu. Selalu saja yang dilihat itu yang salah. Ya. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Sehingga hubungan di antara kita itu tidak harmonis. Dan apa yang terjadi ketika ketidakharmonisan itu muncul di kalangan kita? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan rahmatnya, tidak menurunkan kasih sayangnya. Kalau Allah menurunkan kasih sayang, kita akan jadi orang yang berkasih sayang. Nah, kuncinya tadi itu, kata Nabi tadi, hal adullukum ala an idza fa'altum tahabbu. Itu apa?
itu adalah afsus salam, tebarkan salam. Bukan salam dengan makna yang literal saja, tapi salam kedamaian. Nah, makanya adab-adab berkawan seperti ini perlu kita miliki terhadap sesama kaum muslim, paling tidak minimal dengan kaum muslim gitu ya. Nah, kita berlapang dada terhadap kesalahan orang, kita maafkan, kita nasihati gitu. Nah, jangan kesalahan sedikit diperbesar seakan-akan itu kesalahan yang fatal, yang tidak ada maaf bagimu 7 turunan gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh susah. Ya. Walaupun orangnya kelihatan beragama, mendakwah dan sebagainya, tapi kalau sudah muncul sikap permusuhannya luar biasa sama muslim, itu tidak akan isinya rahmat, isinya itu syaitan. Isinya syaitan. Itu dikatakan dalam Al-Quran itu. Allah itu ingin menyebarkan kedamaian, persaudaraan di hati kita. Dan yang menyebarkan permusuhan itu adalah syaitan. Ya. Jadi kurangi kita mengkritik, kurangi, karena kritik itu awal daripada caci maki sebetulnya. Jadi kritik itu kurangi saja, ya, kita banyak-banyak berserah diri kepada Allah. Jangan sampai nanti malah muncul permusuhan gara-gara kritik kita. Awalnya mengkritik biasa-biasa. Wah, ini kan kritik konstruktif. Wah, konstruktif itu membangun. Membangun katanya kan. Dan itu dibolehkan dalam agama, enggak apa-apa membangun. Tapi lama-lama hati menjadi keras. Lama-lama hati menjadi keras, menjadi benci kepada orang yang dikritik. Habis kita dimakan kebencian. Dimakan kebencian. Ya, menatanya memang susah ya, Tapi itulah tugas kita. Jadi itu an yabda'ahu bisalam inda iqbalihi. Ya, hendaknya memulai dengan mengucap salam ketika ketemu. Wa an yuwassi'a lahu fil majlisi. Dan mempersilahkan dia duduk. Mempersilahkan dia duduk. Atau dalam majelis itu berlapang-lapang agar kawan-kawan kita bisa duduk. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kepadamu tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majlis, ya. Fafsahu, maka berlapang, sediakan, jangan menguasai, mendominasi tempat duduk gitu kan. Tempat duduk. Berbagi dengan saudara-saudara kita. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan berlapang dengan Anda. Ya. Melapangkan jalan Anda. Itu Al-Quran. Maka dengan kawan kita, persilahkan dia duduk. Kasih tempat duduk yang terbaik. Nabi saja ketika menjamu orang-orang non-muslim di masjid, menerima kedatangan orang-orang non-muslim, kalau nggak salah Nasrani ya, di masjid itu, Nabi taruh sorban Nabi, kemudian orang tuh disuruh duduk di atas beliau, di atas sorban itu. Wah, luar biasa kan. Apalagi sesama muslim. Wa an yakhruja lahu an makanihi wa an yakhruja lahu an makanihi, dan dia harus ketika orang itu akan duduk, dia bisa mempersilahkan tempat duduk dia untuk kawannya. Silakan di sini nggak apa-apa gitu ya. Di kita kan, di tradisi kita kan seperti itu kan udah sering ya kita lakukan gitu. Persilahkan orang untuk duduk di tempat kita. Wa an yushayyi'ahu 'inda qiyamihi, dan mengikutinya ketika orang itu berdiri, ketika mau keluar, mau pamit, diikuti berdiri kita juga. Ya, ikuti. Jangan saya pamit ya, permisi ya. Yang tamunya pamit keluar, dia ke belakang ke dapur gitu kan. Saking laparnya. Gitu.
tamunya juga datang pada saat jam makan, makanannya kan sepiring gitu. Gimana Pak Marsum gitu? Ya, bagi dua ya Pak Marsum ya. Wa an yasmuta 'inda kalamihi hatta yafrugha min khitabihi. Dan hendaklah dia diam ketika kawannya berbicara. Wa an yafrugha min khitabihi hatta yafrugha, sampai dia selesai berbicara. Ya. Ngeri, jangan dipotong. Wa an yatrukal mudakhalata fi kalami. Jangan diinterupsi namanya. Mudakhalah itu interupsi. Jangan diinterupsi. Belum selesai. Memang dia maafnya saya potong ya katanya kan. Gitu. Tapi tiap kali orang ngomong selalu dia maaf ya potong ya. Itu kan menjengkel. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Kan tiap saat kawannya mau ngomong sedikit, baru sedikit ngomong, langsung bilang maaf ya saya mau potong. Nanti berikutnya gitu lagi, maafnya saya potong gitu kan. Berapa kali maaf dah. Orang belum tentu memaafkan. Ya. Wa 'alal jumlati, kesimpulannya apa? Fa yu'amiluhu bima yuhibbu li nafsihi an yu'amala bihi. Hendaklah dia bermuamalah dengan apa yang dia ingin orang bermuamalah dengannya. Jadi bagaimana kita ingin orang lain bermuamalah dengan kita, sebegitu pula kita bermuamalah dengan orang lain. Itu yang sesuai dengan hadis Nabi kan. Nah, ini dikutip oleh Imam Ghazali sedikit hadisnya. Faman la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaq. Maka barang siapa yang tidak menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya, maka ukhuwahnya itu munafik. Ukhuwahnya itu, persaudaraannya itu munafik. Wa huwa alaihi fid dunya wal akhirati wabalun, ya, dan dia di dunia dan di akhirat itu menjadi binasa, ya. Nah, itu fahada adabuka fi haqqil awamil majhulin wa fi haqqil asdiqail muakhin. Nah, inilah adab-adab dalam berkawan, baik itu berkawan dengan orang-orang awam sudah dijelaskan sebelumnya, dan berkawan dengan kawan-kawan yang kita bersaudara, yang akrab ya, yang dekat sekali. Ini waktunya udah panjang sekali, saya pikir sudah cukup kan, tak terasa ya 10:30 di sini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan satu dari Bu Tati, Ustaz. Oh ya. Gimana nih chat.